जय जगन्नाथ पिला माने तुम मानक आम एजुकेशन जोन चैनल को स्वागत जनाऊँगी। तो मैंने थंबनेल देखि जानि पारथो पिला माने आज आम 10वीं श्रेणी पिला मानकर कोन जीव विज्ञान प्रथम अध्याय कोन प्रश्न उत्तर आलोचना करबा। ता पूर्व पिला माने जदि आम चैनल रे नवा करी जोड़े छ ताले चैनल को सब्सक्राइब करबा एंड ऊपर थिबा ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देबा। प्रश्न बेल को जिबा पिला माने देखो प्रथम नंबर प्रश्न कोन देछि आलोक श्लेषण कोन सबुज उद्भिद रे एही प्रक्रिया किपरि होताय वर्णना कर बोली कहिछि हैला। पिला माने देख आलोक श्लेषण कौन बोली से कही आलोक श्लेषण कौन देख तार उत्तर आलोक श्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जहा द्वारा पत्र हरित थिबा समस्त उद्भिद और नील हरित शैवाल आदि समस्त जीव और सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग करी क्लोरोफिल रो उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल मध्य संयोग घटाई शर्करा जातीय खाद्य प्रस्तुत करिथांती। तार संकेत देख पिला माने एमती लिखिब 6CO2 + 12H2O आलोक शक्ति डिवाइड बाय कोन क्लोरोफिल C6H12O6 + 6H2O + 6O2 सबुज उद्भिद आलोक श्लेषण प्रक्रिया। आलोक श्लेषण मुख्यतः दुईटी प्रक्रिया संभावित हुए यथा आलोक प्रक्रिया बा आलोक रासायनिक प्रक्रिया अंधार प्रक्रिया बा रासायनिक प्रक्रिया। तापर यह दुईटी प्रक्रिया रे कोन हरित लवक होता है पिला माने देख कोन कोन गोटे होची थायराइड झिल्ली आ गोटे अंधकार प्रक्रिया क्लोरोप्लास्टर स्ट्रोमा रे। आलोक प्रक्रिया कोन आलोक प्रक्रिया एक आलोक रासायनिक पर्याय अटे। एही प्रक्रिया हरित लवक रे थिबा ग्राना रे संपादित हुए। एही प्रक्रिया निम्नस्थ चारोटी सोपान रे संपूर्ण हुए। प्रथम सोपान देछि पिला माने देख पिला माने जदि एपर्यंत वीडियोटी देखुछ ताले लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करियो पिला माने हैला। देखो प्रथम सोपान कोन देछि देखो पिला माने प्रथम सोपान रे कोन देछि क्लोरोफिल रो उत्तेजितकरण क्लोरोफिल सूर्यर आलोक शक्ति शोषण करी उत्तेजित हुए एवं रासायनिक शक्ति को रूपांतरित हुए। द्वितीय सोपान रे कोन देछि एडीपी रो एटीपी गठन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और अजैव फॉस्फेट रो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बा हम कहबा एटीपी संश्लेषित हुए। अंधकार प्रक्रिया रे एटीपी व्यवहृत हुए पिला हैला। अंधकार प्रक्रिया रे एटीपी व्यवहृत हेउची तार कोन एडीपी + पीआई + शक्ति तार पिला ने संकेत देख एटीपी हैला एटीपी एरा अंधकार प्रक्रिया रे व्यवहृत हेउची। तापर तृतीय सोपान जल अणुर विभाजन आम 3 नंबर सोपान रे कोन जानिबा जल अणुर विभाजन आलोक शक्ति द्वारा जल अणु विभाजित होई अम्लजान गैस O2O उच्च क्रियाशील उद्जान आयन H+ उत्पन्न हुए। याको जलर आलोक विश्लेषण कहा जाए। अम्लजान गैस वायुमंडल निर्गत हुए और उद्जान आयन अंधकार प्रक्रिया रे ग्लूकोज को विजारित हुए। चतुर्थ सोपान NADPH को विजारण जल अणुर विभाजन रे उद्जान आयन H+ मुक्त होई NADP अणु को NADPH रे विजारित करिथाए। तापर पिला माने अंधकार प्रक्रिया देख अंधकार प्रक्रिया को एंजाइम प्रक्रिया मध्ये कहा जाए। मेल्विन और केल्विन एही प्रक्रिया को आविष्कार करथिबारु एहाकू केल्विन चक्र मध्ये कहा जाए। आलोक प्रक्रिया रे गठित आलोक श्लेषण शक्ति अंधकार प्रक्रिया रे व्यवहृत होई CO2 को ग्लूकोज रूपक शर्करा रे परिणत करेथे। एथिपाई अंधकार प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया रे किछि समय परे आरंभ होइथाए एवं ता परे आलोक प्रक्रिया सहित चली थाए। एही प्रक्रिया रे अनेक गुड़िए एंजाइम अंशग्रहण करथांती। विपाचक बा संतरक बा एंजाइम एक जैव त्वरक अटे। यह विभिन्न प्रक्रिया को प्रभावित करे किंतु निजे परिवर्तित होई न थाए। सेमानक मध्य रे रुबिस्को नामक एंजाइम सबठारु गुरुत्वपूर्ण। रुबिस्को साहाय्य सर्वप्रथमे CO2 जैव पदार्थ रे विबंधित होई क्रमशः ग्लूकोज रे परिणत हुए और परवर्ती समय रे ग्लूकोज रो पत्रर स्पंजी पारेनकाइना रे मंडद रे परिणत होई गच्छित होई रही थाए। आवश्यकता अनुसार यह पुनर्बार शर्करा रे परिणत होई फ्लोएम द्वारा उद्भिदर विभिन्न अंश को प्रभावित हुए। पिलाମାନେ देख तमे पॉइंट वाइज लिखिबो हैला। तापर देख पिलाମାନେ तापर प्रश्न कौन अच्छी खाद्यर प्रकार भेद उदाहरण सह लेख बोली कही खाद्यर प्रकार भेद उदाहरण सह लिखा आम है।
देख उत्तर खाद्यर प्रकार भेद रासायनिक गठन कार्य और शक्ति प्रदानकारी क्षमता उपर निर्भर करी खाद्य को मुख्यतः 6 भाग विभक्त करा जायछि केते भाग रे 6 भाग विभक्त करा जायछि यथा श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार धातुसार विटामिन और जल प्रथमे आमे श्वेतसार देखिबा आमे खाउतबा खाद्यर प्रधान श्वेतसार हेउछि शर्करा और मंडद आलू भात रुटी रे प्रचुर परिमाण रे मंडद थाए चीनी गुड़ आदि रे सुक्रोज रही थाए मिठा ना फल रस पनीपरिबारे ग्लुकोज जातीय श्वेतसार अधिक परिमाण रे रही थाए श्वेतसार रु आमे सहजरे शक्ति आहरण करिथाउ ग्लुकोज C6H12O6 उद्जान एवं अम्लजान को नहीं गठित कोशीय शोषण बेले ग्लुकोज जारण फल अंगारक अम्ल और जल सृष्टि होगा सह शक्ति निर्गत होता है 1 ग्राम श्वेतसार प्राय 16 किलोजूल वा केजी शक्ति निर्गत होता है पिलाने एटा अधिक सर्ट क्वेश्चन पचार था पिलाने तापर देखिए पिलाने पुष्टिसार मुख्यतः माछ मांस अंडार धला अंश छेना और क्षीर परी प्राणीज द्रव्य और डाली जातीय शस्य सोयाबीन आदि आमे उद्भिदजात पुष्टिसार पाई थाउ शरीर वृद्धि एवं नूतन कोष और तंतु गठन पर पुष्टिसार खाद्य एकांत आवश्यक एमिनो अम्ल श्रृंखला द्वारा प्रोटीन गठित होइथिबारु परिपाक हेले यह एमिनो अम्ल परिणत होई विभिन्न कोष निकट में पहुँची थाए तापर पिलाने स्नेहसार मांस क्षीर छेना लहुणी अंडार हलदिया अंश और तेल घी स्नेहसार जातीय खाद्य रही थाए कोष झिल्ली तैयारी रे लिपिड प्रमुख भूमिका रही शरीर रे स्नेहसार चर्बी भाव में संचित होई रहे और आवश्यक स्थले कोशीय शोषण द्वारा यार जारण हुए और यह शरीर को शक्ति जोगाई थाए चर्म तले चर्बीर एक आस्तरण रही थाए ताप अपरिबाही होइतिबारु चर्बी शरीर को उषुम रखिबारे साहाय्य करिथाए तापरे धातुसार शरीर गठन पर विभिन्न धरणर धातुसार यथा लोह कैल्शियम आयोडीन फस्फोरस सोडियम पोटेशियम आदि आवश्यक होता है तापरे शरीर दांत और हाड़र गठन पर कैल्शियम और लोहित रक्त कणिकार हिमोग्लोबिन गठन पर लोह आवश्यक होता है शरीर आयतन संतुलन रक्षा करिबारे धातुसार प्रमुख भूमिका रही है पे धातुसार कौन आमर हाड़ दांत तो सब स्ट्रंग बने थाए है तापरे विटामिन विटामिन देख कोषरी विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम साहाय्य होता है विटामिन उपस्थिति रे से समस्त प्रक्रिया सुचारू रूपे संपन्न होता है विटामिन अभाव शरीर रे विभिन्न प्रकार कौन रोग होता है आम जो कथा ना विटामिन आ शरीर ना बोली तो सेमती जल रे द्रवणीय विटामिन शाग पनीपरिया और फल आदि मिलता है चर्बी बा तेल रे द्रवणीय विटामिन जल तापर पिला माने देख जल कोषरे थिबा कोषरस प्राय 70 रु 90 भाग जल अटे है 70 रु 90 भाग जल अटे कोषर स्थिति और एथिरे हेउथिबा विभिन्न प्रक्रिया पाई जल एकांत आवश्यक से झाल परिस्रा और निश्वास रे शरीर जल क्षय होता है तार भरण पाई प्रतिदिन प्राय 3 रु 4 लिटर पानी पीवा उचित शरीर रे जलीय अंश कमिगले शरीर कौन अवश हो जाए और विभिन्न असुस्थता प्रकाश पाए आम शरीर जदि कौन जदि जलर आवश्यकता रही ताले कौन आम शरीर अवश हो तापर नंबर प्रश्न 3 नंबर परभोजी पोषण कौन परभोजी पोषण प्रकार भेद उदाहरण सह बुझाओ बोली कही पिलाने तो देखिबा आमे परभोजी पोषण कौन परभोजी पोषण कौन तार परभोजी पोषण प्रकार भेद देखिबा है जो जीव मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर न पारि पोषण पर अन्य प्राणी बा उद्भिद पर निर्भर करथांती सेमानकु परभोजी बोली कुहा जाए समस्त प्राणी मलांग निर्मूली राफ्लेसिया आदि परजीवी उद्भिद कबक एवं अधिकांश बैक्टेरिया परभोजीर उदाहरण अटंती एई जीव मानक पोषण प्रणाली को परभोजी पोषण बोली कुहा जाए परभोजी पोषण मुख्यतः 4 प्रकार यथा प्राणी सम पोषण और कौन मृतोपजीवी पोषण परजीवी पोषण सहजीवी पोषण फर्स्ट टाइम देखिए प्राणी सम पोषण
ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦର ସମୁଦାୟ ଶରୀର କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ମଣିଷ, କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଅସରପା, ଏମେବା ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ହେଲା, ପ୍ରାଣୀ ସମ ଉଦ୍ଭିଜ। ତାପରେ ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଯେଉଁ ପୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ପରଭୋଜୀ ମୃତ, ଗଳିତ, ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ? ମୃତୋପଜୀବୀ ମାନେ କ'ଣ? ସେମାନେ କ'ଣ? ମୃତ ଶରୀର ହେଲା, ମୃତ ଶରୀରକୁ ଖାଆନ୍ତି। ଏହି ଜୀବମାନେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ଏମାନେ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜ ଶରୀରରୁ ପାଚକ ରସ କ୍ଷରଣ କରି ଶରୀର ବାହାରେ ହିଁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିନିଅନ୍ତି ଓ ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରି ଶରୀର ଗଠନରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଛତୁ ଜାତୀୟ କବକ, ଇଷ୍ଟ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଦି ଜୀବମାନଙ୍କର ନା ଏହି ପୋଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ? ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରଜୀବୀମାନେ ଭୋଜଦାତା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ପରଜୀବୀମାନେ ଭୋଜଦାତାର ଆଶ୍ରୟରେ ରହି ପରଜୀବୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆଦି ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ, ଉକୁଣି, ଜୋକ, କେତେକ କୃମି ପରି ପ୍ରାଣୀ ପରଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି। ପରଜୀବୀ ହେଲା। ତାପରେ କେତେକ ଭୋଜଦାତାର ଶରୀର ଭିତରେ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ ଭାବେ କ'ଣ? ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ ଓ କେତେକ ଶରୀର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଭାବେ କ'ଣ? ଉକୁଣି ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଯେଉଁ ପୋଷଣରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଅଥବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅଣୁଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ପୋଷଣ କ'ଣ? ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥିବ ବୋଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ସହଜୀବିତ ପୋଷଣ ବୋଲି କହିବା। ମାନେ କ'ଣ? ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ଏଥିରେ କେହି କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତନଳୀରେ ସହଜୀବୀ ଭାବେ ବାସ କରୁଥିବା ଇଶ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାର ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ସାୟନୋକୋଲାବିନିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତନଳୀର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାଏ। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନରେ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଅବଦାନ ସହଜୀବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି ହେଲା। ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହୋଇଥାଏ ତାହା ବୁଝାଅ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାଟି, ମୁଖଗହ୍ୱର, ଗ୍ରସନୀ, ନିଗଳ, ପାକସ୍ଥଳୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ବୃହଦାନ୍ତ, ମଳାଶୟ ଓ ମଳଦ୍ୱାର ହେଲା। ଏତିକି ହେଉଛି ମଣିଷମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଂଶ ହେଲା। ଦେଖିବା ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହୁଏ। ପାଟି ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ବିତ ଓ ପେଷିତ ହୋଇ ମଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପାଟିରେ ଥିବା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଲାଳ କ୍ଷରିତ ହୋଇ ଚର୍ବିକୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶେ। ଲାଳରେ ଜଳ, ଲବଣ, ମିଉକସ୍ ଓ ସାଲିଭାରି ଆମାଇଲେଜ୍ ବା ଟାୟାଲିନ୍ ନାମକ ଏକ ଏନଜାଇମ୍ ଥାଏ ହେଲା। ଲାଳରେ ଟାୟାଲିନ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଏନଜାଇମ୍ ଥାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଲାଳ ଚର୍ବିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ପିଚ୍ଛିଳ ମଣ୍ଡ ପରି କରିଦିଏ। ଲାଳ ମୁଖଗହ୍ୱର ଓ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଥିରେ ଥିବା ଲାଇସୋଜାଇମ୍ ନାମକ ଏକ ଏନଜାଇମ୍ ମୁଖଗହ୍ୱର ଓ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଲାଳରେ ଥିବା ସାଲାଇଭାରି ଆମାଇଲେଜ୍ ଜଟିଳ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ମଣ୍ଡଦକୁ ସରଳ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତାପରେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବର ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ ବୋଲି ଦେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ପାକସ୍ଥଳୀ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଯେ ଆକୃତିର ଏକ ମାଂସଳ ଥଳି। ଏହାର ଉପର ଅଂଶ ଓସାରିଆ ଓ ତଳ ଅଂଶ କମ୍ ଓସାରିଆ। ଏହା ମଧ୍ୟଛନ୍ଦା
ତଳେ ଉଦର ଗହ୍ୱର ଓ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ। ଏହା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, କାର୍ଡ଼ିଆକ୍, ଫଣ୍ଡିକ୍ ଆଉ ପାଇଲୋରିକ୍। ପାକସ୍ଥଳୀର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଥିବା ଅଂଶକୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଏ ଓ ତଳ ଅଂଶକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଏ। ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରିକା ଆକାରରେ ମାଂସପେଶୀକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ସ୍ଫିକ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ଏହା ପାକସ୍ଥଳୀରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧୋଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାକଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପାକସ୍ଥଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ। ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଥିବା ପାଚକ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ନିଃସୃତ ପାଚକ ରସରେ ପାଚକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଓ ଲବଣ ଆମ୍ଳ HCl ଥାଏ। ଲବଣ ଆମ୍ଳ ଏକ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ପାଚକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରେ। ତାପରେ ଲବଣ ଆମ୍ଳ ପେପ୍ସିନୋଜେନ୍କୁ ପେପ୍ଟିନ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ପେପ୍ସିନ୍ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସରଳ ପ୍ରୋଟିଓ ଓ ପ୍ରୋଟୋନରେ ପରିଣତ କରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପାକନଳୀର ସହ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବ। ପାକସ୍ଥଳୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନାମ, ଅବସ୍ଥାନ, ସଂଖ୍ୟା, କାର୍ଯ୍ୟ। ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ପାଟି ଓ ମୁଖ, ହେଲା, ସେ ପାଟି ଓ ମୁଖ ଘରୁ ବାହାରୁଛି। ସଂଖ୍ୟା 3 ଯୋଡ଼ା। କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟକୁ ପିଛଳ ଓ ମଣ୍ଡ ପରି କରିଥାଏ। ଟାଇଲିନ୍ ମଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ମାଲ୍ଟୋଜରେ ପରିଣତ କରେ। ତାପରେ ଦେଖ ପାକସ୍ଥଳୀର ଅନ୍ତ ଆଚ୍ଛାଦନ ଗ୍ରନ୍ଥି, ସେଟା କୋଉଠି ଥାଉଛି? ପାକସ୍ଥଳୀରେ। ତାର ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ, ପେପ୍ସିନ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ପ୍ରୋଟିଓଜ ଓ ପେପ୍ଟୋନରେ ପରିଣତ କରେ। ଲବଣ ଆମ୍ଳ କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମାରିଥାଏ। ତାପରେ ଅଗ୍ନାଶୟ ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟରେ କୋଉଠି ଥାଏ? ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟରେ କେତେଟା ଥାଏ? ଗୋଟିଏ। ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଓ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଜାତୀୟ କ୍ଷାର ଅମ୍ଳୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କ୍ଷାରୀୟ କରେ। ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ବିଘଟିତ ହୋଇ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପିତ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥି, ସେଟା କୋଉଠି ଥାଏ? ଯକୃତ ପାଖରେ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଥାଉଛି ସଂଖ୍ୟା। ପିତ୍ତରେ କୌଣସି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ବା ଇମଲସିଫିକେସନ୍ କରାଇଥାଏ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଦିଅ ବୋଲି କହିଛି। ସହଜୀବୀ ପୋଷଣକୁ ବୁଝାଅ ବୋଲି କହିଛି ପିଲାମାନେ, ହେଲା, ସହଜୀବୀ ପୋଷଣ ବୁଝାଅ ବୋଲି କହିଛି। ଉତ୍ତର ଦେଖ, ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ସହଜୀବ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ହେଲା। ଆମ ଅନ୍ତର୍ନଳୀରେ ସହଜୀବ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଇଶ୍ଚେରିଆ କୋଲାଇ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନିଜ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ବା ସାଇନୋକୋବାଲାମିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ ଅନ୍ତର୍ନଳୀରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯବକର ଯାନ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଅବଦାନ ସହବିଚିତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ, ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି? ଆମର 4 ପ୍ରକାର ଓ 32ଟି ଦାନ୍ତ ଅଛି। 4 ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କର୍ତ୍ତନ 8ଟି, ସାନ ଦାନ୍ତ 4ଟି, ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ 8ଟି, ପେଷଣ ଦାନ୍ତ 12ଟି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତଳ ଓ ଉପରରେ 16ଟି ଲେଖାଏଁ 32ଟି ଦାନ୍ତ ରହିଥାଏ ଆମର, ହେଲା। ତାପରେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବ କେତେ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରେ? ଜୀବର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଜୀବ ପିତା, ଖଟା, ମିଠା, ଲୁଣିଆ ଓ ରାଗ ଆଦି ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରେ। ଜୀବ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଓ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗିଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପାକସ୍ଥଳୀର ଖାଦ୍ୟର ପରିଣତି ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ଦେଖ ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ପାଚକ ରସ ଓ ଲବଣ ଆମ୍ଳ HCl ନିଃସୃତ ହୋଇଥାଏ। ପାଚକ ରସରେ ଥିବା ପେପ୍ସିନ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ପ୍ରୋଟିଓଜ ଓ ପେପ୍ଟୋନରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଲବଣ ଆମ୍ଳ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଖାଦ୍ୟମଣ୍ଡ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ? ଖାଦ୍ୟର ଶୋଷଣ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ପରିଣତି ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ଦେଖ ଉତ୍ତର, ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଖାଦ୍ୟମଣ୍ଡ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଏ। ଏଠାରେ ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ ହୋଇଯାଏ ଓ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟର ଅବଶେଷ ପରେ
ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ବୃହଦନ୍ତକୁ ଯାଏ। ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ମଣ୍ଡରେ ଥିବା ବଳକା ଜଳ ଓ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସହଜୀବୀୟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ମଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ମଳ ମଳାଶୟରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝାଅ ବୋଲି କହିଛି ହେଲା। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝାଅ। ଉତ୍ତର ଦେଖ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଜଳ ଓ ଆଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ଶୋଷଣ କରି ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ଜରିଆରେ ଏକ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଏଥିରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ତେଜିତ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ରୁ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାର ଥାଇରଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ ପ୍ରବାହିତ କରିବାରେ ଥାଇରଏଡ୍ ଭିତରକୁ ଉଜାନ ଆୟୋଜନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ଏକ ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ଜାତିର କ'ଣ ଏତିକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି। ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ କରି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତମେ ସର୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣରେ ରୁବିସ୍କର ଭୂମିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବୋଲି କହିଛି। କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ରୁବିସ୍କରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳତଃ କେବଳ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁବିସ୍କ ଅଣୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ CO2 ଅଣୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଦୁଇଟି ଫସ୍ଫୋଗ୍ଲିସରିକ୍ ଏସିଡ୍ PGA ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏତିକି ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତମେ 3 କି ନହେଲେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ମିଳିବ ପିଲାମାନେ। ଏହିପରି 6ଟି ରୁବିସ୍କ ସହିତ 6ଟି CO2 ମିଶି ରୁବିସ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ 12ଟି PGAରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି PGA ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ 10ଟି PGA ପୁନଃ କ'ଣ 6ଟି ରୁବିସ୍କ ଅଣୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ବୋଲି କହିଛି। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ତମେ ଲେଖିବ ଜୀବର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ପଚାରିଛି। ତମେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ସ୍ୱାଦ ବାରିବା ସହ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, କଥା କହିବାରେ ସହାୟତା କରିବା ଜୀବର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କାମ ନା, ଜୀବର କାମ କ'ଣ ଏତିକି ଲେଖିବ। ମଣିଷ ମାଡ଼ିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦାନ୍ତ ରହିଛି? ମଣିଷ ମାଡ଼ିରେ କର୍ତ୍ତନ, ଛେଦନ ବା ଶ୍ୱାନ, ଚର୍ବଣ ଓ ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ରହିଛି। ପିତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟର ଅମ୍ଳତ୍ୱ ଦୂର କରିବା, ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୃହଦନ୍ତରେ କ'ଣ ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ ହେଲା? କ'ଣ ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ? ବୃହଦନ୍ତରେ ଜଳ ଓ କେତେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ପାଚକ ରସରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ରହିଛି? ପାଚକ ରସରେ ପେପ୍ସିନ୍ ଓ ଲାଇପେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ରହିଛି। ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଳର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଘଟି NADPH ଓ ATP ଗଠିତ ହୋଇ ଅମ୍ଳଜାନ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଶକ୍ତି କ'ଣ? NADPH ଓ ATP ଉଭୟ ମିଶି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତୋଟି CO2ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା? ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେତୋଟା CO2 ଆବଶ୍ୟକ? 6ଟି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ତମେ ହେଲା। ଥାଇରଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିଶେଷରେ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ହେଲା? ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ ପ୍ରବାହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହକ ଅଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଟାୟାଲିନ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କେଉଁଥିରେ ରହିଥାଏ? ଲାଳରେ। ଆମ ଶରୀରରେ କେଉଁଠି ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି? କେଉଁଠି? ଅଗ୍ନାଶୟରେ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଅଗ୍ନାଶୟରେ ଅଛି। ତାପରେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ବୋଲି କହିଛି 10 ନମ୍ବର। ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପର ଅଂଶକୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଓ ତଳ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତଳ ଅଂଶକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଏ। ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ ଆଦି ଡେସ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟନ୍ତି? କ'ଣ? ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟନ୍ତି। ଲାଳରେ ଡେସ୍ ନାମକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଥାଏ? କ'ଣ? ଟାୟାଲିନ୍। ଖାଦ୍ୟ ଓ ପବନକୁ ଯେ ଯାହା ବାଟରେ ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରସନରେ ରହିଛି କ'ଣ? ଅଧିଜିହ୍ୱା। ପିତ୍ତ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଡେସ୍ କରାଇଥାଏ? କ'ଣ? ଅବଦ୍ରବୀକରଣ। ଜଳର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଥାଇଲାକଏଡ୍ର ଡେସ୍ରେ ହୁଏ? କ'ଣ? ପରିବେଶରେ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର। ବାକ୍ୟରେ ଚିହ୍ନିତ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ବଦଳାଇ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ଲେଖ ହେଲା।
ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେ ଯେଉଁ ରେଖାଙ୍କରିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବଦଳାଇକି ସେଠି ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ପିତ୍ତରେ ରହିଥିବା ଟାଇଲିନ୍ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବୀଣ କରାଏ କି ନା ପିତ୍ତ ଲବଣ ହେଲା। ପିତ୍ତ ଲବଣ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟକୁ ଖାଦ୍ୟର ଅବଦ୍ରବଣୀୟ କରିଥାଏ। ମଣିଷର ପ୍ରତିମାଟିରେ 2ଟି ଲେଖା କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ରହିଛି କି ନା 4ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ରହିଛି। କେଉଁ ପରଜୀବୀ ମୃତ ଗଳିତ ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି? ପରଜୀବୀ କି ନା ମୃତୋପଜୀବୀ। ସିନେଇଟା ଦେଖ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ହେବ ହେଲା। ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ ଲେଖିବ ତମେ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମେ 2ଟି ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ତୃତୀୟ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦଟିକୁ କ'ଣ ହେବ ତମେ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ଗ୍ଲୁକୋଜ ଶ୍ୱେତସାର, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ପୁଷ୍ଟିସାର ଲେଖିବ। ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ, ଉକୁଣି ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାର ଗଲେଟ୍, ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାରକୁ ଗ୍ଲଟିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୋଷଜୀବକ, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।